Welcome to a new session of MA Academia. So, we will discuss the block diagram of fiber optic communication system. Module 2 topic. Fiber optic, we already communication system. Communication system is wired and wireless communication. Communication channel, physical channel. Exist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വയർഡിൽ തന്നെ 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് ഉണ്ട്, കോആക്സിയൽ കേബിൾസ് ഉണ്ട്, ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബർ കേബിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പോർഷനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. വയർഡിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫൈബർ optic communication. Optics is something related to light. Here we informations transmitter and receiver in the formula light in the formula this cable optical fiber information okay, IR is the formula pulses light pulses information okay. So light is carrier. Okay, we information carrier and light. In fiber optic cables, normally we use important cable transmit electromagnetic interferences light waves electromagnetic interferences this mode of communication. That's why speed high speed data speed long distance communication fiber optic cables higher bandwidth amount of information okay. Now, this fiber optic cable. The point is that data transmitter and receiver is optical fiber cable. The data is in the form of light. Light is carried act data hold. This long distance communication possible. Higher bandwidth less affected by electromagnetic noise or interference. Okay. This is a block diagram. Normally, exam question 3 marks. Okay. So, this is a computer, a system, data, digital data. So, digital data we convert light to convert. So, that is the transmitter circuitry. We data light to form. Normally, light in the formula light in the source. We can lights LED, laser. That's our application. Short distance LED, long distance laser. That's the reason LED point spread wave. So, correct point direct laser correct point source laser reason emit light wavelength frequency phase point travel point focus LED case short distance LED spread short distance LED long distance laser prefer. Light source information use applications requirement light source. Okay. Wire optical fiber cable. Then receiver side detector detector light signals electrical signals receiver circuitry signal in the formula digital formula. In a detector optical detectors use optical detectors phototransistor, photodiode. That is light that's equivalent current signal, electrical signal producing. Okay, that's optical detectors. That's our applications and three diode optical detectors. That's our applications and diode use. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ബേസിക് ആയിട്ട് 3 എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണം,
ഇത് കൊണ്ടുപോകാനൊരു കേബിൾ വേണം, ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ വേണം. അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റിന് ഡിറ്റക്ടർ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് LED ഉപയോഗിക്കാം, ആസ് വെൽ ആസ് നമുക്ക് ലേസർ ഡയോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിനൊക്കെയാണ്, ലോ ഡാറ്റ റേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് LED ഉപയോഗിക്കാം, ലോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ലേസർ ഡയോഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഹയർ ഡാറ്റ റേറ്റ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒരിക്കലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല നമ്മുടെ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിനും ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റിന് നമ്മൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലേസറാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിള് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ലൈറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കേബിളാണ്. അപ്പോൾ ആ കേബിൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോർ ഉണ്ടാവും. ആ കോറിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ്, ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതേ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ആ കോറിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് ചുറ്റും നമുക്കൊരു ക്ലാഡിംഗ് ഉണ്ട്. ക്ലാഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N1 ആണ്, ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N2 ആയിരിക്കും. ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. N1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N2. കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇതിന് തട്ടും, അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ടോട്ടലി അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ, കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ, കോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ആ പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോറുണ്ട്, ക്ലാഡിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻസുലേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. ശരിക്കും അത് കുറേ മെറ്റാലിക് ഷീറ്റും അങ്ങനെ കുറേ ഇൻസുലേഷൻ ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെയിൻലി 3 കോറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഫിനോമിന. അതിന് ചുറ്റും ക്ലാഡിംഗ് ഉണ്ട്, ക്ലാഡിങ്ങിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ ബഫറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ആണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ്. അത് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സും ലൈറ്റ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ്. LED എന്നാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് തരുന്നവരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോട്ടോൺസ്, ലൈറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അത് അതിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. ഓരോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ് തന്നെ 5 ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, പിൻ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഡയോഡുകളും അത് നമ്മൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച്, റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ബാക്ക് ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ. ആ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സും ആസ് വെൽ ആസ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൊരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ. ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 3 മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ്.